Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz leylek sülüktü moldoları dolbarımızı kullantabız. Bizim bugünkü konağımız oşal bilim beri tarmağında жүрген ayırıkça menin kollegam desem bolat. Hemen özü nükelerden Murat Bek'ti çakırganımız. Murdaki efirlerde biz jana birinci kadam medresesinin negizöçüsü dep adaşım Nimatullan çakırganımız. Oşol birinci kadam medresesi de kança жылдан beri emgektenip, elge emgegin singirip, din yolunda, ilim yolunda kızmat kılıp жүрген şu Murat Bek'ti çakırganımız. Anda sözdü Murat Bek'tin özünü öğren. Selamun aleyküm rahmetullah. Aleyküm selam rahmetullah. Hoş geldin Murat Bek bizim efirge. Onda jana kadar sorular. Sen birinci özünü tanıştırsan, atыңды, atаңдын атын, leylektin kaysı ayılından, keseklerden kaysı urusundan bulasın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mussalatu wassalamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Men negizi atım Murat Bek Kudayberdiyev. Leylek rayonunun Ayköl ayılında 1988 yılı dünyaya kelgenbiz. Atağız Orozali. Uruğuzdağı oşo kesektin bökse eçki baştan bolabız. Atağız at Orozali. Özü oşo men özümdü bilgenden başta öyle oşo ayılda meçitte azan okup, İslam ilimlerinden de kızıgıp, okup, үйрөнүp, Kur'an okup жүрген kişi olgan, özü ustalık kılgan. Apam bolsa gül kız, mektep uçurlarında bayağı SSR zamanında oşo matematika boyunca T15 Respublikada jarышка katışıp oşo Rigaga çeyin barıp kelgen. Keyin anan oşo turmuş yoluna başlap oşo bala tarbiyalap, oşo bir tuğandarыбызды, ağalarımды, ejelerimdi tarbiyalap oşo erezege bizge jetkirgen. Uşul жерден пайдаланып аларга терең ыраазычылык daima dua kılıp durarız inşallah. Onda demek şol atan kişinesinden sen kişinin neyle namaz okuyanı görüp çağırıyorsun. Özü ne güzel bayağı ustalar kelip atpay bizde efirge. Bardığına karasak şu atamның azanı menen oygon çelemin, atam namazını taşlagan körgen emesmin. Kıskası bayağı ilimi bolbosadan namazkan üybülöde çoğayıp durup şu ilimge olgan kızığı başlalan eken da. Murat Bek senin şu ilimge olgan kızığın kanti baştaldı, kança yaşından, kim sebep oldu degende. Бұл жерде менин dinge, ilimge kızığımның birinci başatı katары кичинекей кезимде биринчиден албетте ата энебиз отурган кезде мындай дин жаатында айтып берген, бирок мындай Кур'ан үйрөнүп, илим жолуна мындай илим алуу тармагына башташыма менин чоң атам бар. Атамдын байкеси, атамдын абасы Зулкан деген. Менин атам, чоң атам Парман. Анын абасы болгон Зулкан. Ошол кишинин үйүнүн алдында биздин өзү ошо атамдын үкасынын балдары, эжесинин балдары менен бирге ойноп жүрсөк, эй, баскыла бияка деп чакырып туруп, ал киши өзү бир аз да мындай окуяларды мыкты айтып берет эле. Бир окуя айтып берип, кызыктырып, мага айтты, атаңа алып бар буларды, daaratты үйрөтсүн дагы, daarat алып тез маалим саане деп айтылат эле ол учурдан. Маалим сааны көтөрүп келгиле, силерге Кур'ан үйрөтөм деди. Анан биз бардык, атам баарыбызга мындай daarat алганды үйрөтүп, daarat алдыртып, ал учурда мындай жана окуяларынан таасир алган болсок керек, кызыгып, daaratты алып маалим сааны көтөрүп келдик. Ошол жерден анан кийин алиф зара, алиф бешуде үйрөтүп, ошол учурдан баштап не кылдык. Ошондо кайсы жылдар болот? Менин бир 4-5 класстардагы учурларым болуп калат да. Ошондо 94 болсо бир 2099-98 жылдар болуп калат да. Не кылып, ошол жерден баштап окудук. Ал кошуна жашаганыбыз үчүн ал постоянно калган досторум менен бирге мындай ал кошуна жашаганыбыз үчүн мени контролдогону дагы да жеңилирээк эле. Эмне сабакка келбедиң? Канаап көбөйсүңбү деп текшерип турган үчүн. Даярбы? Кана сабагың деп. Ошону сурап турган үчүн мындай барып анан баягы атам да бул маселеде бир аз төткү болуп,
Бардыңбы бүгүн сабакка деген үчүн мындай барып бир Куранга түшүп калдык да, мындайча айтканда. Тажвид окубасак да бир Куранды мындай тамгалап кошуп окуп үйрөнүп калдык. Ал киши эң акыркы учурларда мен бир таштап бир кайра барып, бир таштап кайра барган учурларда нени көзү көрбөй калып мындай угуп текшерет эле дагы. Угуп текшерет эле дагы, өзүнүн ошо неберелериге айтат эле, сен муну текшерип кой деп. Менин ошо кичинекейимдеги эң мындай азыркы учурда ойлонуп мындай таасир калтырган нерселери, ошол учурдагы аталарыбыз, чоң аталарыбыз балдарыны мындай сабак ала турган учурга келгенде бир аз мажбурлап болсо да, бир аз мактап, бир аз илим окуткандыгы үчүн мен эсимде ошо таравих намазга барган кезде бардыгыны очурут менен баягы таспини окутат эле да араларында. Ал үчүн кызык да, бүгүн мен таспай айттым. Мен айтам, балдар үчүн кызык. Экинчиси, эң акырыда баягы Куран багышташ үчүн окуткан кезде очурут менен ошол жерде келген бизден каттараак, чоңураак агаларыбызды, абаларыбызды окутат эди. Эгер мисалы сен Табаракты оку бүгүн, сен Амманы оку бүгүн депчи, анан Табарак Амманы мындай ката кетирген болсо бир аз урушуп уят кылат эле дагы, атасыга айтат эле, сен балаң кандай? Мындай кайталап койбойбу жаттаган нерсесини деп. Ошол жерде мындай ойлоп көрсөм, мындай алганда 80%, 90% адамдар баары бир мутаалаа жолунан өткөзгөн экен да. Ошонун саясында балким баягы бизге дагы бир үлгү катар бир поколение болуп калды болуш керек деп ойлойм, мындайча айтканда. Бул жерден ошол сен үй бүлөдө сенден башка дагы окуду же сен жалгыз окудуң үй бүлөдө? Жок, үй бүлөдө баарыбыз баары эле окуду. Мисалы эң чоң абам бар. Эң чоң абам ошо таятамдын колунда бир аз жүргөн учурда ал жакта не окуп, мен ката кетирген жерлеримди о киши оңдоп коет эле, андай эмес мындай депчи. Онун кичине абам бар. Эжем экөөсү биздин кошунабыз, тагабыз бар эле, Шайзак тагабыз. Ошонун колунда окуп, кимиси тапшыра албай калса, бири-бири менен жарышып, атамды кыйнап же болбосо энемди кыйнап кайталатып үйрөт деп ушундай бир не кылган да. Атаандаштык менен окушкан алар. Андан кийин уже мен мындай медреседе иштеп калган учурдан анан өзүмдүн инимди алып келип окуттум. Дээрлик мындай алганда бардыгы эле жаш учурунда бир аз болсо да бир устаздын тизесинин алдынан өтүштү десек жаңылышпайм. Эми бул илим жолу башталды. Эми анан илимди улантуу кандай болду, Муратбек? Кантип улантып калдың илимди? Илимди улантуу мен баягы азыркы термин менен айтканда переходный возраст дейт го. Уже баягы бир аз чоңоюп калган кезде кээде мындай намазды улантып, кээде таштап отуруп ушинтип анан мектепти аяктагандан кийин баягы ал учурда шаарга келип окуш мода. Бардыгы шаарга барып окуйм деп анан мен бул жака келип, ошол учурда бир жер бар, ошол жерге барып окуйсуң деп мен абам алып барып киргизди. Азыр ошо тиги ал учурда бир окуу жай катары элестетет элек, ошол учурда жанагы биринчи кадам кайрымдуулук мекемеси болуп ошол жерде агартуу иштерин жүргүзүп аткан. Ошол учурда барып кирип калдык. Ошол жерде бир аз окудук. Ал жакта окуп аткан кезде бир баягы башка өлкөгө алып баруу мүмкүнчүлүгү да болгондугу үчүн мен түрк тилик сабагын да кошо окудум ал жакта жүргөндө. Анан ошол жерде бир шанс болуп калып, бир жылга Түркияга барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү, Стамбулга барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү болду. Мектепти аяктап келгенден кийин. Ошол жерде бир жыл барып, Турцияда, Стамбулда, Түркиянын ошо дин иштерине караган мекемесинде, Куран курсунда бир жыл илим алып келдик. Илим алып келгенден кийин эле баягы ушул учурга чейин алган билимдерибизди үйрөтөйлүк деп эле сразу неге баштап кеттик да, тарбиячы болуп медреседе эле кайра ошол жерде. Туугандар, мен ушул жерде бир сөзгө бир кыстырма айтып кетейин. Биринчи кадам медресеси деп билебиз, бардыгы эле тааныйбыз. Бул жанагы Бишкекте ЦУМду билесиздер, ЦУМдун чыгыш тарабында ошо Чүй көчөсү менен Карпинка көчөсүнүн кесилишинде 4 кабаттуу здание бар. Ал жерде мурда Билайым бар эле. Ошонун артында дагы 4 кабат ошол курулуш бар.
ошол жерде ошол биринчи кадам медресеси бар. Менин билишимче бул жатак медресе, жатып окушат, жатып окушат балдар. Келип окугандар да бар, жатып окугандар да бар. Основное направление жатып окуган, себеби баягы билим алган кезде келип кетип окуган бир аз кыйын болот экен да негизи. Жатып окуганда дагы да көбүрөөк баягы темирди тапка койсоң, чыгарбай кармап турсаң, бат эрийт, бат не болот, ошол сыяктуу эле калып жатып окуган бул илимдин эң көп мындай кала турган бир жол экен да, мындайча айтканда. Ушундай калып окугандар да бар. Эми ошол биз мурдакы эфирлерде ошо баягы Ниматулла адашымды чакырганбыз. Ошолор негизи баштоочулар, алгачкылар, мындайча айтканда негиздөөчүлөр ошолор болгон экен. Ошондо силер келгенде ошо Ниматулла мугалимдер кимдер эле? Биз келген учурда эле ошо биз окуп аткан учурда келишти алар. Биз кайра келгенден кийин биргеликте ошо не болуп кеттик да, коллега болуп кызматыбызды кылдык. Алар бизди ошо бир жылдай окутуп калган бир неси болду. Устазыбыз болуп калат да, мындайча айтканда бир аз сабак алып калдык ал кишилерден. Кийин ал жакта тарбиячы болуп жүргөн кезде, жана илим жолун улантуу маселесинде тарбиячы болуп жүргөн кезде дагы бир мындай илим жолуну токтотпойлук деп ал жактан бул жактан илим алганга аракет кылдык. Кийин Исламский университетке тапшырдык. Тарбиячы болуп плюс Исламский университетти бирге окуп 2015-жылы Исламский университетти бүтүргөн болдук да. Менден да сак алып калган экенсиң да. Сабак алып калдык. Алхамдулилlah. Имам Азам айтчу экен го, эң көп сабак алган устаздар эң көп болгон кишилерден деп. Эми илим жолу болгондон кийин ар кимдин баягы гүлгө конгон ары сыяктуу ар кимдин эң жакшы нерселерин, эң пайдалуу нерселерин үйрөнгөнгө аракет кылдык. Бул жерде жана мен бир аз аттап өтүп кетипмин. Мен биринчи шаарга келгенде 110 кварталда абамдын үйүдө калганмын да. Ошол жерде Шамсидин устазыбыздын Карекенин мечитиге барып, ошол жерде Карекеден да бир аз сабак алып калдык. Машалла. Карылыкта. Эми ал биздин бир башталгычыбыз болду да. Карекебизден ошо бир аз сабак алдык. Азыр эми ошол биринчи кадам дегендей, бизде биринчи кадам десе, мисалы, мурда биз Ниматулланы элестетет элек. Азыркы кезде биринчи кадам десе Муратбекти элестетет адамдарчы. Мисалы көпчүлүгү. Ошо биринчи кадам жөнүндө да бир тереңирээк бир маалымат берип кетсең. Негизи ал жак биринчи кезекте кайрымдуулук мекемеси болуп иштеп 2016-жылдары медресе статусун алып, 2016-жылдардан бери медресе болуп келет. Мен 2015-жылы Ислам университетин бүткөндөн кийин ал жакта 4-кабатында мечит бар, Имам Азам мечити. Ошол мечитке имам болуп дайындалгам. Ошондон бери имамдык милдетине кызмат кылып келебиз. Ал жакта ошол алынган учурда 4 жылдык медресе катары программасы алынып, региондордон келген балдарды ошол жерде жатып, карап, тамак ашы менен ошол медресенин сабактарыны үйрөтүп, окутуп, 4 жыл бүтүргөндөн кийин дипломуну берип, ошо муфтиятыбыздын карамагында дипломуну берип, бүтүрүүчү кылып чыгарабыз. Ошондон бери жыл сайын 4 жылдыкты бүтүргөндөн кийин жыл сайын бүтүрүүчүлөр чыгып, элибиздин баягы диний жаатында болсун, мектеп жаатында болсун, агартуу иштерини жасаганга аракет кылып келет ошондой. Эми ал жерде мисалы окуган балдарга кандай шарттар коюлат? Негизи кабыл алуу маселесинде керектүү документтер бар. Бардык эле жерде талап кылынган окууга. Андан кийин ал жака кабыл алынып аткан кезде беседа менен кабыл алабыз. Баягы экзамен кылуу шарты менен эмес, баланы отургузуп, беседа кылып, чындыгында диний окууга кызыгуусу барбы, жокпу, жана сиз сурагандай өткөн учурлардагы, бирок кандай болбосун, биз баштан ошол программаны баштан алганга аракет кылабыз. Бир аз Куран окуп келген болсо деле, бир баштан кыраат сабагын берген, Куран сабагын берген устаздар баштан алат. Текшерип өткөрүп туруп, анан улантып кете берет. Эгер жакшы билсе, мыкты билсе, ал тездеп алдыга жылып кете берет. Бирок бардык келген балдарды ошол бир баштан текшерип кайрадан көздөн өткөрөбүз. Же мунун плюс жагы ушуну байкадым мен. Биз баягы айыл жергесинде окуп жүргөн кезде же мындай барып келип окуп жүргөн кезде ката жаттап алат экенбиз дагы. Баягы катабызды дагы өзүбүз билбей, меники туура деп ошол боюнча кете берет экен да адам баласы. Баягы бир жакшы бир сөз окуп калдым эле. Катасы айтылбаган адам
катасын өнөр деп эсептейт депчи. Өнөр деп калат экен да. Катасы айтылбаса, ошон үчүн баягы башынан бир көздөн өткөрө берелик. Кээ бир жерлерде каталар болсо түздөп кетебиз, эгер туура болсо маселе жок дегендей бир маселе. Андан кийин шарттары 3 маал тамак аш менен камсыз кылат. Түшкү, кечки тамактарыны биринчи, экинчи тамак бергенге аракет кылабыз. Сөзсүз түрдө салат. Мындайча айтканда, болушунча шарттарды жакшы жасаганга аракет кылабыз. Себеби жашоодо мындай экен, адамдардын деңгээли өскөн сайын медреселердин да деңгээли бирге өспөсө, анда адамдар башка жер издеп калат экен. Мисалы карап көрсөк, биздин учурда дагы более менен жакшы болуп калды эле. Эски учурларды карап көрсөңүз, адамдардын шарты кандай болсо, медресе хужураларынын да шарты ошондой эле болгон. А кийин шарттар оңолгон сайын медресенин шарттары калып кетсе, эч ким ал жака келип не кылгысы, окугусу келбейт, илим улантыкысы келбейт. Себеби дагы да жакшы жак издейт. Себеби үйүндө отурган кезде кандай жакшы шарттар болсо, башка жерде андан төмөнгө эч ким баргысы келбейт. Ошон үчүн азыркы учурда дагы Европага барып окуп келгим келет, тияка баргым келет, бияка баргым келет деген адамдар көп. Мен светский жактан айтып атканым да. Ошол эле сыяктуу медресенин да шарттарыны жыл сайын ремонт кылып, оңдоп, түздөп, иштеп аракет кылып кете беребиз. Эмнеге үйүндөгү шартты, балким үйүндөн да жакшы шартты медреседе тапсын. Медреседе рахаттасын. Мындайча айтканда, кээде ошо ата-энелери келип калат, балдардын ата-энелери келип айланып көргөндөн кийин айтат: "Бул жакта окугандан башка эч нерсе жок экен. Бир аз балдарыбызды иштетип койгула" дейт да, мисалы ошондой бир нелери бар. Доктор не кылабыз, жалдайбыз, келип балдарды нежели күн сайын бир текшерип койсун, келип мисалы ооругандар болот, не кылгандар болот. Андан кийин баягы санэпидемстанциядагы кишилер менен кеңешип, баягы тазалык маселелерин кандай кылсак жакшы болот, ошолорду бир кеңешип, ошолорду жасаганга аракет кылабыз да, мындайча айтканда. Ушундай бир шарттар түзүп бергенге азыр менет кылып аракет кылып атышат устаздар. Шарты жакшы болгондугу үчүн баягы муфтияттан имамдарды жыйнап 2-3 жыл семинар болуп, ошол жерде мен бир сабак берип калдым. Канча бир 10 жыл мурда экен. Анда Раматулла Садыр дамла тирүү болчу, казы. Ошондо анан барып сабак берип калдык. Анан дарыканага кирсек, эми жазып коюпту да баягы жерде. Дарыканага киргенде пайчаңыздарды түрүп алыңыздар деп жазып коюпту. Багалек. Бизде лейлек деле пайча дейт да. Мен айттым, бул лейлектердин жазганы окшойт деп калдым баягы жерде. Ошондой бир жагы бар. Анан эмеде аңгемелешүү менен кабыл алабыз деп атпадыңбы? Bir okuyucu aytat, әңгемелешүүгө кириптир bir bala. Анан элдер айткандай, ооба дей бер, болбосо сен өтпөй каласың деген экен. Намаз окуйсуңбу десе окуйм дейт экен. Жуманы чечсе күндө эле окуп турам деп коет дейт. Элдер жума намазы, жумасына бир жолу салып дейт, күндө окуйт экен да баягы жердечи. Эми бул жерде силерде ошол адыр баягы Чүй көчөсүндө бир эле окуйжайбы же башка филиалдардагы барбы? Негизи анан баягы филиалдар анан канчанчы класстан ошондо бир эскертип кетсең. Негизи ал жака мындай 9-до 11-дө бүткөн балдар эле алынат медресеге. Мурда мисалы 9-дан алган болсок, азыр уже баягы закондор өзгөргөн сайын 11-ден кийин деген маселелер чыккан үчүн уже 11-ден кийин алып баштадык. Эгер 9-дан келе турган болсо, сөзсүз түрдө же колледж же нени кошуп окутабыз. Андан кийин бизде окуп аткан балдарда мындай неси бар, келип кеткендер деп айтканым себеби ошол. Келип университетти окуган балдар бар. Бирок алардын бир жактан каалоосу, мисалы медресенде кошо окусам деген каалоолор бар да. Бул балдар үчүн биз ошол эле неде арендага бир имарат алып, ошол жерге жатаканасын түзүп, класс оборудованияларын түзүп, университетке барып келе турган шарттарды түзөбүз дагы. Баягы бир 2 саат жол болсо, 1,5 саат же 3 саат канча мүмкүнчүлүк болсо, университетинин сыртында дагы ошо медресеге келип 1-2 саат сабак окуп келген мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенге аракет кылып атабыз. Эми баягы кошумча курс катары. Себеби баягы айыл жергесинен келген учурларда эми баягы пайгамбарыбыздын эң көп дуа кылганы дуаларынан бирөөсү баягы Аллахумма ла такилна иля нафси, Аллахумма ла такилни иля нафси деп баягы мен нафсим колуна таштаба дейт. Региондордон келет, эгер бул жакта тууган уругу бар болсо, тууган уругунда калат, болбосо 5-6 достору менен квартирага чыгат, же болбосо общежитияда калат. Бул маселе болгон кезде контролдогон эч ким жок.
переходный возраст, мындай жаман жолдорго басып кетпесин деген максатта ошол эми баягы университет окуган балдар үчүн дагы ошондой бир жатаканалар түзгөнгө аракет кылабыз. Ошо медресеге келип сабак алып кете берет. Ушундай бир мүмкүнчүлүк да бар да мындайча айтканда. Анан belki жаш балдар, мисалы кичинекей класстагы балдар үчүн эмелер жок, окуй турган жерлер мектеп менен кошо. Аларды баягы жайкы каникул учурларында же болбосо баягы не деп кой чейрек уруксаттары учурларында келип ошо медресеге курс ачабыз. 10 күндүк, 15 күндүк ошондо келип окуп сабак алып кетишет. Ал учурда дагы баягы определенный не бар. Мисалы канча жашка чейинкилер жатып калса болот, канча жаштан кийинкилер келип кетсе болот. Мисалы мүмкүн болушунча 5-класска чейинкилерди алып кеткиле дейбиз. 6-класстан өйдөлөрүнү бир 10 күнгө, 5 күнгө жатып калганга бир не кылсак, мындай шарттарын түзүп караганга аракет кылабыз. Ушундай бир Малар жуунуп таранып өзүнө эптеп калган балдар бар. Калган болгон үчүн. Анын үстүнөн баягы силер медреседе шарттар бар. Эми ал жерде бир канча жолу семинар өтүп, ошол устаздар менен чубак ажы дагы ошондо барып чогуу сабак өткөнбүз. Ошондо мен бир акыйдадан сабак берип калдым. Чубак ажы келип сабак берди. Анда Садирдин казыдан алда келип сабак берип калды. Анда шарт сон экен негизи. Ошол үстүндөгү мечитиңерди кайсы жылы кургансыңар? Анча мечитке караганда чоң да. Ошондой. Негизи ал кийинки эң үстүнкү этажда эң чоң бөлмөбүз ошол болгон үчүн ал 2006 эле мечит катары каттоодон өткөн да. 2006 жылдан бери эле мечит катары кызмат кылып келет ал жер. Мындай кандай десем, биз ошо жаңы кирип калган учурда деле ошол жер чоң мечит болчу. Эң рахат алып, мындай окуп, кенен кыйкырып Кур'ан окуп, сабак окуган жерлерибиздин бирөөсү ошол болчу да. Алхамдулилlah. Эми Муратбек, мына биз негизги маселелер жөнүндө сүйлөндүк окшойт. Эми азыр сен ошол медресе жөнүндө дагы нелерди айтат элең? Мисалы, кызыккандар бар да, ошо медресе жөнүндө. Мисалы азыр эфирди көргөндөр биринчи жолу уккандар болушу мүмкүн. Анан ошо биринчи кадам дегенде ошол несептен биринчи кадам деп аталып калды. Мисалы өзүнүн тарыхы болот да ар бир. Мисалы атындан. Негизи биз келген учурда эле ал жер ошондой аталгандыгы үчүн эмне үчүн андай коюлганын билбейм, бирок менин оюмча ошол бизден мурдагы устаздар өзүнүн кызмат жашоосун баштаганда биринчи кадам катары ошол жерди баштагандыгы үчүн балким биринчи кадам деп коюлган болсо керек деп ойлойм. Же болбосом ар бир келген адам ушул жерден биринчи кадамын баштаган сыяктуу болуп бир кадам таштасын деген үчүн коюлганбы, бирок аты кандай болсо да сонунда биринчи кадам. Ушундай. Анан медресе катары эми баягы жайкы баягы август учурларынан баштап кабыл алууларыбыз башталат медресеге. Кабыл алууларыбыз башталат. Себеби студенттер да ошол учурда шаарга келгендиги үчүн эки тараптап тең алып кетелик деген максатта. Жана мен айтып кетпедимби, 9-ду бүткөнү менен бирок жалгыз медресе жаатында эмес, коллежди тапшырса да келип окуйт. Ошон үчүн 9-ду бүтүп келгенден кийин же коллежге тапшырса, же 11-ду бүтүп келгенден кийин университетке тапшырса, же жок, же мен жалгыз гана дин жаатында окуйм десе, ошол жерлерде кабыл алып, ошол жерде илим, сабаттуулукту бергенге аракет кылып кете беребиз буюрса. Анан керектелүүчү документтер бар, аларды эми мисалы сурап не кыла турган болсо, бул жыл сайын өзгөрүшү мүмкүн. Баягы керектелүүчү документтер, эми главный ошол окуучунун каалоосу болсо, экинчиси ата-энесинин уруксаты болсо, үчүнчүсү ошо баягы медицинский жактан керектелүүчү документтер болсо, калгандары бардыгынын колунда болгон эле документтер керек. Анан мен ошол бир тууган абамдын баласы да ошол жерде окуп, кийин Туркияда да бир жыл окуп келди да. Ал жерде эмне, ошол жерде медресе окуган балдардын бүт бардыгы Туркияга барабы же каалоочуларбы? Ол кандай шарттар менен барат? Бул жакта эми баягы биз өзүбүз Туркияда окуп келгенибиз үчүн ал жакта дос бар, тааныш бар дегендей да, мындайча айтканда. Анан ал жакты бүтүргөндөрдөн каалоочулар болсо, Турцияга барып ошо окуп келсе болот да, мындайча айтканда. Биздин бир ал жактан Турцияга жөнөтөйлүк же болбосо жөнөтпөйлүк деген бир милдеттемебиз жок. Биз жөн гана бир жол көрсөтүүчү катары не кылабыз. Мисалы, жанагы студент балдардан башка өлкөгө барып окуп келгендер бар да. Мисалы,
ошол эле сыяктуу да, мындайча айтканда, мындай бир жол көрсөтүп барып окуп келсе болот дегендей бир маселе. Жакшы, Алла разы болсун туугандар. Ошол биринчи кадам медресесинде иштеген жана менин адашым Ниматулла ал жөн анындагы ушул жерде мурдакы эфирлерде келип туруп маек берип кеткен. Ал анан жанакы эң негизги атактуу китептердин авторлору жөнүндө китептер даяр болгон деген. Кудайым берсе келечекте имам Азам жөнүндө, имам Абу Юсуф жөнүндө ар бирин өз-өзүнчө бир сабак кылып айтып бересиң деп анын уадасын алганбыз. Кудайым берсе ал жерде иштеген дагы бир Нурбек деген инибиз бар. Аны да чакырабыз, Кудайым берсе, чакырып туруп ошо биринчи кадамда иштеген ошол өзүбүздүн тил менен айтканда үкөлөрдөн дагы чакырып бир маек алып, алар жөнүндө маалымат берет иншалла. Муратбек анда биде ар бир келген адам, устаздар эфирдин аягында адыркы жаштарга өзүнүн бир насаатын айтат. Сен адына камераны карап туруп, ошо жаштарга не деп насаат айтат элең? Жалпы эле элге эми биринчиден баягы аган көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт деген маселе болгон үчүн биринчиден чоңдорго бир кайрылуубуз, эми ата-энелерге. Азыркы учурда көпчүлүк кишилер, көпчүлүк адамдар ушул маселени главный деп ойлоп калган доордобуз да. Мен баламды кийинтирсем, ичирсем, тамак ашыны жакшы бир окуу жайга киргизсем, светский жактан болду, менин милдетим ошол деп көрөт да. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан не деген, ата-эне баласыга жакшы тарбиядан дагы мыкты мурас калтыра албайт деген. Ошон үчүн балдарыбызга, келечек муунубузга мыкты тарбия калтыруу, жана сиз эфирдин башында айтып кеттиңиз, мыкты тарбия калтыруу бул ата-эненин биринчиден өзүнүн туура жолдо болуусунун үлгү болуусу. Биз баягы сиз айткандай эски молдокелерибизди карасак, ошо дин жаатында жүргөн, адеп ыйман жолунда жүргөн кишилерди карасак, бардыгы ата-энесинин бир салымы бар болгонун карап жатабыз да. Экинчиден ошол өсүп келе жаткан муунга бир киши айткандай, эгерде сен балаңа жалгыз гана билим окутсаң, тарбия бербесең, анда ал супер ууру болуп чыгышы мүмкүн дейт да. Эгер сен билимди да берсең, адеп ахлакты да, ислам тарбиясын да берсең, ал өтө мыкты инсан болуп чыгат дейт. Ошон үчүн баягы жалгыз гана материалдык жактан камсыздоо бул ата-эненин милдети же болбосо агалардын милдети катары эмес, өзүнөн кийинки өсүп келе жаткан поколенияны дагы тарбия кылуу бул биринчи милдетибиз болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн бүтүн элибиздин чоңдорубузга, улууларыбызга, агаларыбызга же ата-энелерибизге кайрыла турганыбыз ошо балдардын материалдык жагыны биринчи кезекте камсыздоо эмес, балким руханий жагыны биринчи камсыздоо биздин главный милдетибиз болуш керек да, биздин главный маселебиз. Ансыз деле итак эле 24 саат баш көтөрбөй аталарыбыздын иштегени, агаларыбыздын иштегени бардыгы ошо балдарыны материалдык жактан камсыздоо. Ошонун жанында сөзсүз түрдө руханий жактан камсыздоо биринчи орунга чыгып, экинчи орунда материалдык жакта боло берсе боло берет. Неге дегенде, себеби карап көрсөңүз, биздин мурдагы учурларыбызда азыркыдай курсагыбыз ток болбосо дагы, азыркыдай кийимдерибиз түр-түрү менен болбосо дагы, азыркыдай шарттар болбосо дагы, адеп ахлак болгондугу үчүн балким жаман жолдор аз болгон болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен улууларга кайрыла турганыбыз ушул. Экинчиси, өсүп келе жаткан муунубузга кайрыла турган маселебиз ушул. Жашоодо биз чөйрөбүздө исламдан узакташтырган, адеп ахлактан узакташтырган, башкача айтканда биздин өзүбүздүн өзөгүбүздөн узакташтыра турган толтура жолдор бар. Интернет дейсизби, бузук жолдор дейсизби, шайтандар дейсизби, жиндер дейсизби, шайтандашкан инсандар дейсизби, айырмасы жок. Адамдын өзөгүнөн бузган, өзүнөн бузган канча жолдор бар. Ошонун ичинде биз жаш өсүп келе жаткан муундар Алла жолунда, ислам жолунда, адеп ахлак жолунда, ислам диниге пайгамбарыбыз айткандай, мен силерге эки нерсе таштайм, пайгамбар Куран Карим жана пайгамбарыңардын сүннөтү дегенде, ошол эки нерсеге каттуу жабышып, алымдарыбыздын, ислам динине мээнет сиңирген кишилердин көрсөткөн жолдору менен, азыр мынакей Кыргызстаныбызда биздин дайыма не кылып келген Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы боюнча адеп ахлак, ошо биздин элибизде таркаган тасауфи адеп ахлак боюнча
катуу карманып, адеп ахлагыбызды сактаганга аракет кылышыбыз керек. Өсүп келе жаткан муундагы эч убактыны кетирбестен, менин оюмча баягы светтик илим болсун, диний илим болсун, айырмасы жок, экөөнү бирге кармап, бирге алып кеткенге аракет кылып кетиш керек деп ойлойм. Себеби баягы шайтан жана шайтандашкан инсандардын азгырыктарынан сактап калуубуз үчүн. Себеби азыркы учурда баягы мен бир устазыбыздын бир баянынан угуп калдым эле. Исламга кол салган адамдар, же болбосо өлкөгө кол салган адамдар, чек арага келгичекти эркектерге гана милдет болсо согушуш, өлкөгө бир душман кол салса. Чек арадан өткөндөн кийин эркекке да аялга да милдет болот деген да. Каршы туруу. Каршы туруу. Коргонуу. Бирок дейт, азыркы учурда жүрөгүбүздөн ыйманды алган, денебизден адеп ахлакты алган нерселер телефонубузга чейин келди, телевизорубузга чейин келди, үйүбүздүн ичине чейин кирди. Бул жерде эркекке да милдет, аялга да милдет, өсүп келе жаткан балдарга да милдет деп бир айткан эсимде. Ошон үчүн келечекте өсүп келе жаткан муунубуздагы адеп ахлактын негизинде светтик илим болсун, дүйнөлүк илим болсун, ошолордун баарына совместно биргеликте алып кеткенге аракет кылуусу өтө маанилүү деп ойлойм. Ошону мен келечекте өсүп келе жаткан муундарыбызга сунуштайт элем. Себеби мусулман дегенде көпчүлүгү ушундай ойлобош керек. Кур'ан-ы Каримди алган, мечиттин бир бурчуна отурган, башын көтөрбөй окуган киши эмес, балки мусулман деген колу менен тили менен башка бирөөгө зыян бербеген, жана кантип эски аалымдарыбыз, астрономия илими болсун, физика илими болсун, алгебра, математика, кандай бир илимдер болбосун, химия, бардыгын биргеликте алып кеткен сыяктуу биздин да келечекте өсүп келе жаткан муундарыбыз жалгыз эле диний билимди албастан, жалгыз эле светтик билимди албастан, экөөсүн тең бирге алып кеткенге, бирге алып кетүү азыркы учурда өтө маанилүү бир доор деп эсептейм. Ушундай. Allah razı olsun. Бул жерде шайтандашкан адамдар дегенде мен эсиме түшүп кетиптир. Туугандар, биз ар бир эфирдин аягында бир хикая айтып көнгөнбүз, өзүгө адат кылганбыз. Ошол бир хикая айтып берейин. Шайтан дейт, өзүнүн ошо бала чакасы менен бир жерде баратса, бир алачык бар экен, ошонун жанында бир аял бар экен, баласы менен уй саап жаткан экен. Ошондо айтат дейт: "Балдарым, мен азыр ушул жерде бир фитна кылып кетпесем, мен болбойт" деп анан барып жанакы аял уй саап атат дейт, жанында баласы бар дейт. Анан казыкты мынтип чочутуп коюптур, уй секирип туруп, чочуп кетип келип, баланы тебелеп өлтүрүп койду дейт. Анан баланы өлтүрүп койсо, аял неге муну өлтүрдүм деп жинденип туруп, бычак менен уйду өлтүрүп койду дейт. Күйөөсү келсе, бала өлүп жатат, уй өлүп жатат, аял колунда бычак кармап турат, жинденип туруп, аялын өлтүрүп койду дейт. Аялдын туугандары уттудан дейт келип туруп, күйөө баланы өлтүрүп койду дейт. Күйөө баланын туугандары карадагы неге өлтүрдүң деп туруп, алар менен согушуп кетти. Чоң бир жанжал чыгып кетти дейт. Баарын көрүп турган балдары шайтанга атасына айтат экен да: "Ата, сен эмне кылганың бул?" Мен эч нерсе кылган жокмун. Мен жөн казыкты эле кыймылдатып койдум деген экен да баягы жердечи. Ошо азыр бүгүнкү күндө ошондой шайтандашкан адамдар толтура да. Мен эч нерсе кылган жокмун, казыкты эле кыймылдатып койдум дейт. Эми бул жөн бир сөздү эле айтып койгон, же бир ишти эле баштап койгон, болду, карап отура берет да. Кудай таалам ошондой шайтандашкан адамдардын зыянынан өзү сактаган болсун. Allah razı olsun. Кана Muratbek, dua. Siz özünüz bizge dua edin. Amin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. O ceratman Allah. Şu Muratbek ükavüzdün niyetin tilegen kabul kılgın. Gelecekte Kırgız yerüzdün, İslam dinizin kızmatında bolgon baldardı, kızdardı tarbiyalooçu mekeme boydan kalığını Kuday Taalam özü nasip etsin. Rabbena atina fid dünya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar bi rahmetike ya